صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ فرمائیں کہ ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت جی آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ تو مہنگائی ہے، جی اور یہ راستے بند ہیں، اس کے علاوہ اور جو تفریح لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر کیا فرمائیں گے سر؟ جی ہم نے جو پڑھا ہے 73 سال میں جو پاکستان کے ساتھ 2018 کے بعد ہوا ہے، ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا جی۔ سب سے پہلے الیکشن چوری ہوا اور ایک نائل انسان کو اپنی ترقیوں کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کا وزیر اعظم بنایا، اور اس کو وزیر اعظم بنانے کے بعد معیشت کمزور ہو گئی، ہمارا دنیا کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ کمزور ہو گئے۔ افغانستان کے حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک مسلسل جدوجہد کر کے اپنے ملک میں ایک جمہوری نظام کی طرف چل پڑے، اور جو ہمارا ملک، اس کا آئین بھی ہے، اس کے اندر لوگ بھی باشعور ہیں، لوگ ووٹس بھی دیتے ہیں، ووٹ کی طاقت کو منوا بھی چکے ہیں، پھر بھی ہمارا حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی غلط طریقے سے کوئی کام کریں گے، عوامی ووٹ کا آپ احترام نہیں کریں گے، ماضی میں آپ آئین توڑتے رہے، ماضی میں آپ نے اس ملک کی پارلیمنٹ کو مذاق بنائے رکھا، اس کے ماں بعد اثرات، جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی فلان دوائی کا ری ایکشن ہو گیا، سائیڈ افیکٹ ہو گیا، تو یہ الیکشن 2018 چوری کا سائیڈ افیکٹ ہے کہ مہنگائی ہوگی، ملک کے حالات خراب ہو گئے، بے روزگاری ہوگی، اوپر سے ہمیں کرونا بھی آتا ہے، ڈینگی بھی آتا ہے، اس میں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ دن بدن حالات مزید کمزور ہوں گے۔ پیٹرول کہاں گیا؟ آٹا 3000 روپے من، میں دکانوں پہ رک کے پوچھتا ہوں، میں کہا یار کسی جگہ تو 2800 ہے، کسی جگہ اگی میں پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی 3200 ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک روڈ بنایا تھا، منظوری دی تھی، پہلے ایک بڑا ٹرک آتا ہے آدھے راستے میں، وہ پھر چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں تھوڑے تھوڑے بیگز ڈال کے ہم بازار تک لے کے آتے ہیں، روڈوں کی یہ حالت ہے، تو اس لیے کرایہ بڑھ گیا، تو ہمارا آٹا مہنگا آ رہا ہے۔ وہاں ایک ٹنل تھی، اس پروجیکٹ پہ بھی کام بند ہو گیا۔ یہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ سی پیک چلا گیا، ڈاکٹر قدیر خان کو جس بے توفیری کے ساتھ اس قوم نے دفنایا، مجھے تو شرم آتا ہے کہ ایک موثر پاکستان تھا، اس کی کم از کم فیصل مسجد کے آگے 4 دن تابوت رکھا ہوتا، پورا پاکستان اس کا دیدار کرتا۔ جن کو فیصل مسجد کے آگے دفنانا ہے ان کو اٹھا کے ایک بیوان قبرستان میں دفنا دیا، اور جن کا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ مجھے کر رہے ہیں جی۔ ایوب خان ریانہ میں سو رہے ہیں، اور یحییٰ خان کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا ہوا ہے، وہ پرچم اندر سے واضح دے رہا ہے یار مینو تے باہر کدو یہ تے اندر آ ہی گیا۔ تو حالات اس طرح جا رہے ہیں۔ پرویز مشرف زندگی اور موت کی کشمکش میں جسٹس وقار امر ہو گیا فیصلہ دے کے۔ اب ہم دیکھیں گے جب مشرف کی ڈیڈ باڈی آئے گی تو اس کو ڈی چوک میں لٹکایا جائے گا یا نہیں، کیونکہ ایک عدالت کا آرڈر ہے۔ اور پھر شکر اللہ کا کہ میرے صوبے خیبر پختونخوا کے غیرت مند ججز نے جرت کر کے ایک آرڈر پاس کیا ہوا ہے۔ یہ حالات ہے تو پھر ملک ادھر ہی جا رہا ہے نا۔ اس وقت جو مہنگائی ہے ملک کے اندر، تمام ملک کے جو لوگ ہیں 22 کروڑ عوام اس کے اندر بڑی پریشان ہے، کیا آپ آئندہ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے؟ جی مہنگائی بہت ہے، اور بھی ہوگی، میں آپ کو بتاؤں، کوئی پالیسی نہیں ہے۔ کہاں سے ساگدار آئے گا؟ کہاں سے نواز شریف آئے گا جس کے اعتماد پر دنیا اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہے؟ اب وہ ٹیم ہی نہیں ہے۔ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کو، راہزنوں کو تو کوئی امداد بھی نہیں دیتا، ان کی ہیلپ بھی نہیں کرتا۔ جو پیسہ آتا ہے پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا ہے بھائی صاحب، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ڈالرز مہنگے ہو رہے ہیں، حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اب آنے والا بھاگ رہا ہے، لانے والے اس کو بھاگنے نہیں دے رہے بات سے۔ کپتان صاحب آپ آئندہ وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد تبدیلی ہونے والی ہے؟ بھائی صاحب میں نے تو اس دن سپریم کورٹ کے باہر فیصلہ دے دیا ہے، تو پھر تو یہ سوال بنتے ہی نہیں آپ کا۔ مریم نواز صاحبہ پھر بھی سارے کیا شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحب؟ دیکھیں، ہم آستانہ عالیہ سالک آباد شریف بیٹھے، ہمارا ایمان ہے جس کا لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے وہی بنے گا۔ تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو نواز شریف صاحب کے والد محترم تھے میاں محمد شریف صاحب، نام شریف ہی چلے گا، کوئی بھی شریف چل جائے گا انشاءاللہ۔ کیا پتہ کوئی سرپرائز مل جائے، کون بنتا ہے؟ میاں نواز شریف بنیں گے، شہباز صاحب بنیں گے، مریم بنیں گی، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ مگر ہمارا تو دل کرتا ہے نواز شریف ایک دفعہ پھر آئے، جس ملک کا وزیر اعظم ہو، پھر وہ 12 اکتوبر والی بھی بات ہو، پھر 2018 الیکشن پہ ایک کمیشن بنے، پھر ڈالر کو ساگدار واپس 105 میں لے کے آئے،
ग्वादर बने, बिजली के बहरानों पे काबू हो, सुई गैस LNG CNG में कन्वर्ट हो, मुल्क तरक्की करे। वो तभी होगा कि बाबरकत शख्सियत मियां नवाज शरीफ इस मुल्क में आएंगे। हमारी बदबख्ती है, हम बड़ी मुश्किल से एक लीडर पैदा करते हैं, कायदे आज़म आता है, वो आज़ादी दिलवाता है, मादर मिल्लत आती है, उसको गद्दार कह के मार छोड़ते हैं, बेनज़ीर साहब आती है, शहीद हो जाती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसके बाप ने उनको कहाँ कहाँ पढ़ाया, वो जब आए 73 का आइन दिया, 8वीं प्रोग्राम शुरू किया, डॉक्टर कदीर को लेके आए, उनको अडयाला में पकड़ के फांसी दे दी। मियाँ साहब ने 8वीं धमाके किए, मोटरवे बनाई, अटक चले में शेख साहब से पूछने के ना हालात में ये तो हमसे ज्यादा करीब थे, उन्होंने वक्त गुजारा, इसलिए गुजारा कि उन्होंने कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। अब डिक्टेशनों का वक्त चला गया है और इंशाअल्लाह ताला कोई बाजुरत वज़ीर आज़म आएगा, हालात ठीक होंगे, मगर आपकी ख्वाहिश पे फिर मैं एक दफा कहता हूँ, आएगी मरीम ही आएगी। मियाँ साहब कब आएंगे? मियाँ साहब हम मियाँ साहब को ला के इन जालिमों के हाथ चढ़ा दें जिन्होंने पहले नैब की कस्टडी में उनको जेर दे दी थी। वो उस वक्त आएंगे जब इंशाल्लाह हम एयरपोर्ट पे इस्लामाबाद उनको रिसीव करेंगे और सीधा PM हाउस लेके जाएंगे। तो सारदार साहब को तो ले आए सर, वो तो अभी ये सारदार साहब को लेके आके वो अच्छे भले बैठे काम कर रहे हैं, मुस्लिम लीग का काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। क्या अडयाला में कोई जगह खाली है उनको बिठाना है हमने? ये तो जालिम है। ऐसी शख्सियात तो माँ बाप उनको 25-30 साल पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, लंदन भेजते हैं, उनके तजर्बे, ये तजर्बे हम इधर ये जो डफर किस्म की गवर्नमेंट है उसके हाथ चढ़ा दें। ये सरमाए हैं हमारे, और ये सरमाया उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब मुल्क में सरमायाकारी की जरूरत होगी। सागडार, नवाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, ये लोग जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये लोग जिंदगी में कभी कभी कौमों की ऐसे लोग पैदा होते हैं। कैप्टन साहब, ये एक सोशल मीडिया पे वीडियो गर्दिश कर रही है एक साहब की, जिनका कहना है कि फैसलाबाद में जो PDM का जलसा है उसमें जो एक हसास इदारे के आला अफसर के खिलाफ नारे लगे हैं और मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया, वो आपके हुक्म पर किया गया, आपके सवाल से कहा। जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं मीडिया पे भी देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, और मैं PTV पे प्रोग्राम्स भी अपने खिलाफ देख रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी जुर्रत दी है। मैंने 2018 में जब 6 रोड पर गिरफ्तारी दी थी तो उसी हसास इदारे के उस वक्त मेजर जनरल का नाम लिया था। नारे लगाना अवाम का हक है, और जलसे जुलूस अवामी उमंगों के तर्जमान होते हैं। अवाम वहाँ के अपना कैथारसिस करते हैं, वहाँ आपके अपने दिल का गुबार उतारते हैं। कैथारसिस जो है वो जलसों जुलूसों में हुआ करता है, और कोई एक शख्स वाहिद अदारा नहीं होता। जब आपने इस मुल्क में एक रीत डाल दी कि मुंतखब वज़ीर आज़म के घर के आगे, PM हाउस के आगे धरना देना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुकद्दस हमारी इमारत है, और उसका एहतराम खत्म किया और वहाँ कपड़े धो के डाले। मैं आगे कपड़ों की तशरीह नहीं करता कौन से कपड़े थे। और जब आप किसी की माँ पर ताहिर अल कादरी को बुला लें इस मुल्क में, जिसका इस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, और उसको कहे कि तुम वज़ीर आज़म के घर के आगे बैठ जाओ, धरना दो। इमरान खान के धरना के पीछे कौन सी कुव्वतें थी? उसका अगर मुशाहिदुल्लाह मरहूम ने बता दिया था, जिसकी वजह से उसको कैबिनेट से बाहर निकलना पड़ा, तो आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म से इस्तीफा मांगे, एक मुकद्दस पार्लियामेंट के ऊपर हमले करें, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एहतराम न करें, तो एक ग्रेड 22 के बंदे के इस्तीफे का मुतालबा, ये तो अवामी बात है। क्या लोगों ने माजी में अयूब खान को किस इज्जत वाले अल्फाज से, मैं इज्जत तो नहीं कहूंगा, किस तरह उनको घर भेजा? मुशर्रफ के बारे में क्या हुआ, यहिया खान के बारे में, ये तो अमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को आप सारा पढ़े ना, क्या इन लोगों ने इज्जत पाई? जो कानून का ताबे रहेगा उसकी इज्जत होगी, जो आइन पार्लियामेंट मुतहब हुकूमतों का ताबे होगा उसकी इज्जत होगी। आज मैं भी होता तो किसी फौज में होता या सिविल में होता, मैं भी ग्रेड 22 में होता, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई डफर नहीं था, मैं अपने पाँव पे चल के ये सफर तय किया था। मगर मुझे भी हक हासिल नहीं है कि मैं मुंतखब हुकूमतों को गिराऊं, मैं मुंतखब हुकूमतों का इलेक्शन चोरी करूं, मैं फिर अवाम पे 3000 पे मन आटे का बोझ डालूं। ये तो नफरत है। तो नफरतें तो लोग जलसों में निकालते हैं, और जलसे जुलूस तो होते ही इस दिन के लिए कि आप आए, कैथारसिस करें, नारे भी लगते होते हैं। अगर नारों का डर है तो फिर सियासत छोड़ दें, सियासत में मुदाखलत छोड़ दें। जब आप सियासत करेंगे और अदारों के पीछे छुप के करेंगे तो फिर नारे भी सुनने पड़ेंगे, फिर किसी कमीशन के सामने पेश भी होना पड़ेगा। मेरे अंदर अल्लाह ने जुर्रत दी है, अगर किसी को शक है तो मैं खुद अगले PDM के जलसे में मैं खुद नाम लेके इस्तीफा मांग लूंगा। इसमें क्या बात है? अगर एजेंसियों ने उस एक बंदे को मार मार के मेरा नाम दिलवा दिया है तो गरीब आदमी था यार, उसने ले लिया, ठीक है।
अगर उसने ले लिए तो किसी अदालत में जब मुकदमा होगा तो मैं वहाँ मुकदमा भी लड़ लूंगा, मगर अगली दफा अगर कौम को ये शक है कि मैं किसी को कहूँ मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ, मैं खुद अपने कंधों पे बोझ उठाता होता हूँ और मैंने खुद नारे भी लगाए और भुगत भी रहा हूँ। कायदे आज़म के मज़ार पे भी नारे लगाए, वोट को इज्जत दो की तहरीक भी हमने चलाई है। तो इस तरह डरने वाले हमारे सियासी प्रोग्राम्स नहीं है। ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ है, मैं उस बंदे के हक में हूँ, उसका हक था, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है। आप लंदन में जाएं, संडे वाले दिन स्पीकर कॉर्नर में दुनिया खड़ी होती है, आके अपना खारस करती है, तकरीरें करती है, हुकूमत के खिलाफ इस्तीफे मांगती है। कौमें, जिंदा कौमें इस्तीफे मांगा करती हैं। जब आप अपनी हदूद से बाहर निकले तो आपको हदूद में किया जाता है। बाउंड्री वॉल पे जो केच हो जाता है तो वो कंसिडर फिर वही होता है जो बाउंड्री वॉल की हदें मुकर्रर होती हैं। कप्तान साहब, आखिरी सवाल है सर, जो इमरान खान है वज़ीर आज़म, इनका आप अब आगे मुस्तक़बिल क्या देख रहे हैं? इनका जी ना कोई माजी था, ना इनका कोई हाल है, तो ना इनका मुस्तक़बिल। ये वो तीनों सीगों से बाहर शख्सियत है, ये बनाएंगे, लाएंगे और आप भेजे जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।